Good morning, my dear students, and come again. And how are you all? All of you fine? Very good. So, let's start our class. Are you ready? Are you ready? Say loudly. I am ready. Say. Okay, very good. And I have some question. I taken yesterday small outline of your first chapter, first unit. You know that? You know that? Can you see this picture? This is your first unit. Say, it's a poem. What is this? It's a poem. So I ask you, what the name of the poem? Say, what the name of the poem? Yeah, the name of the poem is what? Cradle song. What? Cradle song. Cradle. What is the spelling of cradle? C-R-A-D-L-E. Cradle. And song. S-O-N-G. Song. Cradle song. What is this? Cradle song. Okay. What do you mean by cradle? You know cradle? Can you hear the name? Can you hear cradle? No. Cradle means തൊട്ടില്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കിടത്തുന്ന ആ സാധനത്തിന് തൊട്ടില്. ചെറിയ നിങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളാവുന്ന സമയത്ത് കിടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, തൊട്ടിലിട്ടിട്ട് ആട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ കിടത്തുന്ന ആ ബെഡിനെ, കുട്ടികൾ കിടക്കുന്ന ആ ബെഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്രാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്രാഡിൽ സോങ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു തൊട്ടിൽ പാട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും മാത്രം ഉള്ള ഒരു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സോങ്, ഒരു പോയമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ദി നെയിം ഓഫ് ദി പോയം? ദ നെയിം ഓഫ് ദി പോയം ഈസ് ക്രാഡിൽ സോങ്. വാട്ട് ഈസ് ക്രാഡിൽ സോങ്? The song written by who? Who's the poet of this song, poem? Anybody remember that? I told yesterday the poem written by Alfred Lord Tennyson. What? Alfred Lord Tennyson is the poet of this song. Which song? Cradle song. Which song? Cradle song. Okay. Who's the character of this song? The poem have two characters. What? How many characters? Two characters. One is mother bird and one is baby bird, a little bird. Say little birdie. And what is little birdie? One day the little birdie asked to her mother. This is her mother. This is her mother bird. This is baby bird, a little birdie. Okay, look. What does little birdie say? ഒരു ദിവസം ഈ ലിറ്റിൽ ബേർഡി മദറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദിച്ചേ? എൻ്റെ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നാണോ എന്ന്. പീപ്പ് ഓഫ് ഡേ പറഞ്ഞാൽ what do you mean by peep of day? The meaning of peep of day is starting a day. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയായ ബേർഡ് മദർ ബേർഡിനോട് ചോദിക്കുവാണ്, എൻ്റെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നാണോ? അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് മീ ഫ്ലൈ, നമുക്ക് പറക്കാം. സേ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്. ആരോട് പറഞ്ഞു? അമ്മയോട് പറയാം, നമുക്ക് പറക്കാം അമ്മയുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം? The mother bird replied that what? Don't go now because you are baby bird. So stay the home. Their birds are stay in nest.
cradle. This is her cradle. This baby bird's cradle is this nest. So the mother bird replied that you don't go because you stay here, rest. But rest a little longer. നീ ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യൂ, റെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. എത്ര വരെ? till the wings are strong. Wings means, what do you mean by wings? Yes, ചിറക്. നിന്റെ ചിറകുകൾക്ക് ശക്തി വരുന്നത് വരെ നീ എന്ത് ചെയ്യൂ, ഈ കൂട്ടിൽ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് ആര് പറയുന്നു? അമ്മ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് പറന്നു പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത്, അമ്മക്ക്. ഇപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ഈ പാട്ടിൽ ആദ്യം പറയുന്നത്, ഈ ചെറിയ കുട്ടി ബേർഡിന് എന്ത് ചെയ്യണം, പുറത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം, പറക്കണം എന്ന് അമ്മയോട് ആഗ്രഹം പറയുകയാണ്. ആര്? നമ്മുടെ കുട്ടി ബേർഡ്, ഈസ് ലിറ്റിൽ ബേർഡി. But the mother replied that what? Don't go anywhere. You stay your cradle. You stay your cradle. Then till your wings are stronger. Then after we have to go outside. Okay, I am repeat again. Here, how many birds are there included in this poem? How many birds? 2 birds. I have a little surprise. Can you see this? This is a, what is this? This is a bird. What is this? This is a bird. This is our mother bird. What is? This is our mother bird. Then who's next? ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. ആരായിരിക്കും അത്? നമ്മുടെ ബേബി ബേർഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്. ദിസ് മദർ ബേർഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ബേബി ബേർഡ്. വൺ ഡേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇതെന്തായിരുന്നു? ലിറ്റിൽ ബേർഡ്. ലിറ്റിൽ ബേർഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു നെസ്റ്റിലാക്കണ്ടേ, ബേബി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രാഡിൽ വേണ്ടേ? ഇതാണ് ഈ ബേബി ബേർഡിൻ്റെ ക്രാഡിൽ. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ക്യാൻ യു സീ ദിസ്? ദിസ് ഈസ് ക്രാഡിൽ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ക്രാഡിൽ. അപ്പോൾ ഈ ബേബി ബേർഡിനെ നമുക്ക് ഈ ക്രാഡിനകത്ത് കിടത്താം. സേഫായിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ക്രാഡിൽ ഒരു ബേബി ബേർഡും, ക്രാഡിലൊരു ബേബി ബേർഡ്. ആൻഡ് who's this? Mother bird. Okay, mother bird. അപ്പോൾ let's start our poem. Are you ready? Okay. ഈ ലിറ്റിൽ ബേർഡിന് അമ്മയോട് ഒരുപാട് സംശയമുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ തോന്നും. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അമ്മേ എന്താണ്, വാട്ട് ഡസ് ലിറ്റിൽ ബേർഡി സേ ഇൻ ഹെർ നെസ്റ്റ് അറ്റ് പീപ്പ് ഓഫ് ഡേ? പീപ്പ് ഓഫ് ഡേ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പീപ്പ് ഓഫ് ഡേ? യെസ്, സ്റ്റാർട്ടഡ്. ചോദിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഈ നെസ്റ്റിൽ നിന്നല്ലേ? ഈ നെസ്റ്റ് മീൻസ് ക്രാഡിൽ, ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നല്ലേ? ലെറ്റ് മീ ഫ്ലൈ, സേ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്. നമുക്ക് പറക്കാം. മദർ, ലെറ്റ് മീ ഫ്ലൈ അവേ. നമുക്ക് ദൂരേക്ക് പറക്കാം. പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന ഈ ബേഡിക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ മദർ ബേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക? എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക? ബേഡി, റെസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ലോങ്ങർ. നീ ഇതിൽ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യ്. റെസ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് റെസ്റ്റ് മീൻ? നീ ഇതിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. വെൻ, എങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ടിൽ ദ വിങ്സ്. വാട്ട് യു മീൻ വിങ്സ്? ദ വിങ്സ്. ടിൽ യു ആർ എ സോഫ്റ്റ് വിങ്സ്. ടിൽ ദ വിങ്സ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ. സ്ട്രോങ്ങർ മീൻ സ്ട്രോങ്ങർ, അതായത് സ്ട്രോങ് ആവുന്ന, നിന്റെ വിങ്സ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നവരെ നീ ഈ നെസ്റ്റിൽ തന്നെ, ഈ ക്രാഡിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യൂ? റെസ്റ്റ് ചെയ്യൂന്ന് മദർ ബേർഡ് ഈ ലിറ്റിൽ ബേർഡിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സോ ഷീ റെസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ലോങ്. അതുകൊണ്ടെന്തായിരിക്കും? ഈ ബേർഡ് അമ്മ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഈ കുറച്ച് കാലം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നാൽ എൻ്റെ വിങ്സിനൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് വരും. എൻ്റെ വിങ്സിനൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് വന്നാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം
എന്താ ചെയ്യാം, ഫ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ആര് വിചാരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഈ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ആദ്യത്തെ ആ 2 സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ ബേർഡ് എന്താ പറയുന്നത്? ലിറ്റിൽ ബേർഡ് എന്താ പറയുന്നത്? എൻ്റെ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രാഡിൽ നിന്നാണ്, ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നാണ്. സോ നമുക്ക് പറക്കാം അമ്മേന്ന് അമ്മയോട് ചോദിക്കുക. ഈ അമ്മ ബേർഡിനോട് ഈ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് ചോദിക്കുകയാണ്. But the mother's bird replied that don't go now because you are baby bird, so little. Because of the bird is so small and very little baby, so she can't fly away. So you can rest the cradle. After you have to strong your wings, then after we have to go outside. Okay, can you understood this poem? The poem included main 2 birds. Okay, one is mother bird and one is baby bird. Okay, do you understood the poem? Do you like the poem? Baby or mother bird? Can you understood anything? Then now I ask some question for you. Are you ready? Related to this poem? Okay. What the name of the poem? Say what the name of the poem. Say who? Know that? What is our name of the poem? I don't say because of it's your duty. It's your work. Then second question, how many birds are included there? How many birds are included in the poem? Who's that? You know how many birds? I don't know. You know that? Okay. Then third question, who's written by the poem? Who's written by the poem? You know that? I am say first in our class, who's written by the song. It's your work. 3 questions for you, because of I know that you can understood anything, but you say the question answer. Then do you like the poem? And this cradle and 2 birds, 2 birds. Okay, so I hope you can understood the 2 stanzas. So you can read the lines and the 2 stanza. Then answer me my questions. Okay, bye.